نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فكرنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اپنے عمل میں بھی لا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہماری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ ہم نے کل جو آیات مبارکہ دیکھی تھی وہ تھی 200 ہم نے جو آیت مبارکہ دیکھی تھی وہ 249 اور آج ہم جو دیکھیں گے 240 اور 241 اور 242۔ ہم آج انشاءاللہ 3 آیات پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، 3 آیات پڑھیں گے۔ پچھلی آیات کا خلاصہ جو ہے وہ مختصر سا آپ کو بیان کرتی چلوں۔ پچھلی جو تھی آیات مبارکہ، اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں اس میں بتایا تھا کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، بے شک تم سفر پہ ہو، تم گھر میں ہو، تم پیدل ہو، تم سواری پہ ہو، تمہیں دشمن کا خوف ہے، کسی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اچھی طریقے سے نماز پڑھو، یعنی کہ سفر میں ہو یا دشمن کا خوف ہے، اس کے بعد اگر تم امن میں آ جاؤ اور سفر جو ہے اختتام کو پہنچ جائے، اپنی منزل میں پہنچ جاؤ، تو اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ آج پھر وہی دوبارہ ہمارا ٹاپک شروع ہوگا طلاق کے حوالے سے۔ ہم جو پڑھ رہے تھے درمیان میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا کہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، بے شک وہ دکھ ہو، خوشی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، سفر ہو، دشمن کا ڈر ہو، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اتنا حساس ٹاپک کے درمیان میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج پھر دوبارہ سے طلاق یافتہ خواتین کے مسائل جو ہم پڑھ رہے تھے اسی حوالے سے آج کی آیت مبارکہ ہے، آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون فوت ہو جائے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائے، ازواجن بیویاں، وصیتاً ان پر لازم ہے وصیت کرنا، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن سامان دینے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر نہیں اخراج نکالا جانا، فین پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پہ غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، کچھ متاع کچھ سامان ہے دینا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقا لازم ہے، المتقین متقی لوگوں پر، کذالک اسی طرح، یبشر بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھو۔ یہ تھی آج کی ہماری 3 آیات مبارکہ۔ اب ہم ان کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔
युतवफ़ौना फौत हो जाएं, वाओ फा या इसका रूट वर्ड है, वयहज़रूना और वो छोड़ जाएं, वाओ जाल रा इसका रूट वर्ड है, वसीयतन उन पर लाजम है वसीयत करना, वा स्वाद या इसका रूट वर्ड है, इलल हौली एक साल तक, हा वाओ लाम इसका रूट वर्ड है, इखराजिन निकाला जाना, खाराजिम इसका रूट वर्ड है, खरजना वो निकल जाए, खाराजिम इसका रूट वर्ड है। ये थी आज की हमारे रूट वर्ड, और हम अब देखते हैं इनकी मुख्तसर सी तफसील। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैरा इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में से जो फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उन पर लाजिम है कि वह अपनी बीवियों के लिए एक साल तक सामान दे और उन्हें ना निकालने की वसीयत करें। फिर अगर वो निकल जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, और जो कुछ वो अपने बारे में मारूफ तरीके से करें, अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज। और तुम में से जो फौत हो जाएं, जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उन पर लाजिम है कि वह अपनी बीवियों के लिए एक साल तक सामान देने और उन्हें ना निकालने की वसीयत करें। इसकी क्या वजाहत है? ये अल्लाह ताला की वसीयत है कि बेवा को एक साल तक घर से ना निकाला जाए। क्या एक साल तक घर से ना निकलने का हुक्म बरकरार है? यानी कि ये जो आयत मुबारका है, इसका हुक्म आज भी बरकरार है। एक साल तक घर से ना निकलने का हुक्म बरकरार नहीं है। ये आयत अपने से पहले आयत से मनसूख हो चुकी है, जो हमने पीछे पढ़ा था, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। और जो लोग तुम में से वफात पा जाए, वो अपने पीछे बीवियां छोड़ जाए और वो अपने आप को 4 माह 10 दिन तक इंतजार में रखें। यानी कि इद्दत की हद जब मुकर्रर नहीं हुई थी, तब वो आयत मुबारका जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये आयत मुबारका नाज़िल हुई थी। और जब इद्दत की हद मुकर्रर हो गई, तो हमने जो पीछे आयत मुबारका पढ़ी है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो ये आयत मुबारका तब नाज़िल हुई थी। ये आयत मुबारका अगर आप लोगों ने दोबारा से पढ़नी है तो इसका नंबर है 234। जब औरतों की इद्दत 4 माह 10 दिन मुकर्रर हो गई, तो वसीयत वाली आयत मनसूख हो गई। चुनाचा औरत को अब मेरास में हिस्सा मिल जाता है, इसलिए साल भर का नान नफका का मामला भी खत्म हो जाता है। यानी कि ये आयत मुबारका तब नाज़िल हुई थी जब औरत को नान नफके के तौर पे एक साल के लिए उसको कुछ ना कुछ दिया जाता था, उसको मेरास कुछ में से कुछ नहीं मिलता था। यानी कि शोहर के जायदाद से औरत का हिस्सा नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहर की जायदाद में औरत का हिस्सा रख दिया, तो ये जो है साल भर का नान नफका, ये मामला जो है वो खत्म फरमा दिया, क्योंकि ये बेहतर था कि मेरास में हिस्सा मिले। अब देखें, कोई बहुत अच्छी हैसियत का मालिक है, वो फोत हो गया, अब उसकी करोड़ों की जायदाद है, और एक साल का अगर ना नफका औरत कितना खर्च कर लेगी? एक साल में कितना वो खर्च कर लेगी? जाहिर सी बात है अपनी जरूरियाती जिंदगी को ही इस्तेमाल करेगी ना। अब वो ज्यादा बेहतर है, या उसको 8वां हिस्सा उसके मिराज से मिले, उसकी जायदाद से 8वां हिस्सा उससे मिल जाए, उसमें प्रॉपर्टी भी आ सकती है, बैंक बैलेंस भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो ज्यादा बेहतर अल्लाह ताला ने औरत के लिए चुना। और अल्लाह ताला के बेहतरीन हिकमत वाले फैसले होते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मामले में इंसान की भलाई के लिए जो फैसले सादर करते हैं, या जो मनसूख करते हैं, उससे बेहतर चीज को लाते हैं, तो वो पुरानी जो आयात मुबारका होती हैं वो मनसूख कर दी जाती हैं। यानी कि जैसे शराब के बारे में था, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि शराब की आयात मुबारका स्टेप बाय स्टेप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया, फिर उनको छोड़ देने का हुक्म दिया। ऐसे ही बहुत सारी आप आयत मुबारका देखेंगे जो पहले नाजुल हुई और उसके बाद उससे बेहतर आयत मुबारका नाजुल कर दी गई,
تاکہ وہ منسوخ ہو گئی اور اس سے بہتر جو آیات مبارکہ آ گئی اس پہ عمل کروایا گیا. اسی لیے یہ بھی آیت مبارکہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ پہلے کون سے احکامات نازل ہوئے تھے ہمارے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزید بہتری والے فیصلے کیا فرمائے. کیا فوت ہونے والے بیوی کے لیے وصیت کر سکتا ہے؟ میراث کا حکم آنے کے بعد عورت کے لیے شوہر کو کسی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھ دیا. اب جو اس کا حق کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا. تو اس لیے شوہر کہ اگر اچانک ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے یا شوہر کو پتا ہے کہ میری جانے کے دن قریب ہے، تو اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پتا نہیں میری بیوی کا کوئی خیال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. اسے پتا ہے کہ میری وراثت جو ہے اس میں سے 10واں حصہ جو ہے 8واں حصہ 8واں حصہ جو ہے میری جو ہے بیوی کے لیے ہوگا. تو اس لیے اسے اس چیز کو اللہ رب العزت نے اس ٹینشن سے آزاد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 8واں حصہ مقرر کیا. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اگر وہ نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کہ شوہر جو ہے جو فوت ہو چکا ہے، اگر اس کی بیوی عدت کے بعد اپنی زندگی کو کسی اور کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہے تو اس کا کوئی گناہ اس آدمی پہ نہیں ہوگا جو فوت ہو چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی اس کی بیوہ تھی، اب یہ اس ایج میں آ کے اس کے اتنے بچے ہیں، اس کے ایج میں آ کے دوبارہ نکاح کرے گی، مرنے والی کی روح کو تکلیف ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے عورت کو نہ پاؤں کی جوتی بنایا اور نہ ہی باندھی بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت کو اتنی تعظیم اتنی عزت سے نوازا ہے کہ ہم عورتیں اگر قرآن کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا وقار کے ساتھ لوگوں کے سامنے متعارف کروایا ہے. اگر ہم اپنا وقار برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. جتنے اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں کسی اور مذاہب نے، کسی اور قانون نے، کسی ملک کے حکمران نے اتنے یعنی حق خواتین کو نہیں دیے ہیں جتنے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے عورت کو حقوق دیے ہیں. اب عورت فرض کریں اس کی ایج کافی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی میرا جیون ساتھی ہو، میں اپنی زندگی جو ہے اس کے ساتھ گزاروں. میں اسے خوف ہے اکیلے رہنے میں یا اسے یہ احساس ہے کہ مجھے کوئی تحفظ دینے والا ہو. اگر وہ عورت جو ہو کے بھی شادی کرتی ہے تو اس کا حق ہے. اس پہ نہ تو اس کے پہلے سابقہ شوہر کے کوئی میت کو روح کو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کوئی آزمائش یا گناہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے. معروف طریقے سے نکاح کرنے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کے ساتھ یعنی کہ چھپی دوستی رکھے یا کچھ ناجائز تعلق رکھے. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسی عورت کو کچھ نہیں کہتا کہ جو اس طرح کی دوستیاں یا اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں. اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ چلے اس بیچاری کا نہیں گزارا ہو رہا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، ایسی باتیں کر کے اس کی تو دفاع کر لیتے ہیں. لیکن جو جائز ہوتی ہے شریعت کے مطابق وہ اپنا نکاح کرتی ہے، اپنا فیصلہ کرتی ہے، اس کو ہزاروں اس کے کردار کشی بھی کی جاتی تو ہزاروں اس کی زندگی کردار پہ کیڑے بھی نکالے جاتے ہیں کہ یہ اس کردار کی تھی، اس سے رہی رہا جا گیا، فلاں ہے فلاں ہے، جتنے منہ کہہ لے اتنی باتیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا ہے اسی وجہ سے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آیا جو ہم بول رہے ہیں کہیں یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہم بول رہے. ہمارا بولنا روز قیامت ہمارے لیے عذاب کا باعث تو نہیں بنے گا، ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی ہمارے بولنے سے. تو اس لیے
اپنے ساتھ اوروں کو بھی لگائیں، اس قرآن کے ساتھ جوڑیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری زندگیاں کس اندھیرے میں گزر رہی ہیں۔ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں اپنے حقوق بھی پتہ ہوں گے، اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہمیں بخوبی اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے گا کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی وسعت ہے کہ بیوہ عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی نظر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مردوں کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا، جو حکم کر لیتا، اس کو صادر کروا کے رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہیں کرتے ہیں نا، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانی پہ نافرمانی کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، ہم کیا کریں، ہم چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے حکم پہ آئے اور اپنے کام کو کروانا چاہے، اپنے حکم کا لوگوں کو فالو کروانا چاہے، تو ایک چھوٹا سا وائرل جو ہوتا ہے نا، اس سے بھی اپنا حکمت، اپنے آپ کو عزیز اور حکیم ثابت کر سکتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں کورونا میں دیکھا، کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہم نے دیکھے۔ جہاں ایک لمحے کے لیے جو مارکیٹیں، جو شہر، جو اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹیں جو تھی کبھی بند نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سناٹے چھایا کر دیے۔ اور جو لوگ حجاب پہ انگلی اٹھا رہے تھے، اللہ رب العزت نے ایسا وائرس پھیلایا، چھوٹا سا وائرس تھا، ایسا وائرس پھیلایا کہ مرد اور عورت سب نے اپنے منہ چھپا لیے، سب نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، ہر ایک پہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، میری طرف لوٹ آئے۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ تو چنڈی کے ذریعے بھی اپنا حکم صادر کرانے پہ قادر ہے۔ چھوٹے سے مچھر کے ذریعے قارون کی موت آ سکتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے مچھر سے اب ڈینگی کا اتنا وائرس پھیل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کو اگر ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے۔ مت سمجھے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ہم اچھا کر رہے ہیں تب بھی لکھا جا رہا ہے، ہم برا کر رہے ہیں تب بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ہے تب بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تب بھی لکھا جا رہا ہے۔ ہر حال میں ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ اور روزے قیامت آپ سب ہی جانتے ہیں، ہماری زبانیں بند اور ہمارے اعضاء بولیں گے کہ ہاں ہم نے اس کے کہنے پہ یہ گناہ کیے۔ ہماری زبان میں قوت نہیں ہوگی، ہم چاہ کے بھی اپنی بات کو کی جو ہے تردید یا تصدیق نہیں کر سکیں گے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میں سب پہ غالب ہوں اور کمال حکمت والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے احکامات اور قوانین میں ایسے فیصلے فرماتا ہے کہ ہماری جو سمجھ ہوتی ہے، ہمارا جو شعور ہوتا ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم افسوس کرتے ہیں، ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش ہم جو ہے یہ فیصلہ اس وقت آسانی کے ساتھ مان لیتے۔
आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत 241 नंबर आयत मुबारका में फरमा रहा है, वलिल मुतल्लकाति मताअम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाक याफ्ता औरतों को मारूफ तरीके से कुछ सामान देना मुत्तकी लोगों पर लाजिम है। वलिल मुतल्लकाति मताअम बिल मारूफ, और तलाक याफ्ता औरतों को मारूफ तरीके से सामान देने की क्या वजाहत है। तलाक याफ्ता औरतों को कुछ देकर रुखसत किया जाए, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के नाम पर मर्दों के लिए हलाल होती हैं। इससे ये पता चलता है कि मुत्ता तलाक वाजिब है। यानी कि तलाक याफ्ता औरतों को हक महर अगर नहीं, फर्ज करें कि निकाह हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हुई, तो उस औरत को भी आप कुछ जरूर दें, ताकि उनको लगे कि हमने अल्लाह के नाम पे इस मर्द के लिए अपने आप को हलाल किया था, तो उस अल्लाह के हुक्म से ही हमें ये यानी कि कुछ तोहफे या कुछ आपके पास जितनी भी माल है उस हिसाब से आप उसकी कुछ ना कुछ जरूर हुस्न सलूक के साथ उसे रुखसत करें। हक्कन अलल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों पर लाजिम है में किस जानब तवज्जो दी गई दिलाई गई है, मुत्तकी लोगों पर लाजिम है इसमें इस जानब तवज्जो दिलाई गई है कि मर्दों को ये जेब नहीं देता कि वो अपनी औरतों पर जुल्म और ज्यादती करें। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कज़ालिक युबश्शिरुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात मुबारका को तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। कज़ालिक युबश्शिरुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात को खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझो। अल्लाह ताला ने अपनी आयात बयान करके समझ बूझ से काम लेने की तलकीन करते हुए फरमाया, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात को तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने आयात हलाल और हराम, फराइज और हदूद, अमर नहीं को खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान करता है, ताकि जरा सा भी इबहाम ना रहे और तुम जरूरत के वक्त फायदा उठा सको। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर काम को खोल कर बयान किया, हर हुक्म को, हलाल को, हराम को, फराइज को, हदूद को, अमर को, नही को, हर चीज को। हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कुरान पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये कुरान जो है हमारे लिए आबे शफा है। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारी रूह शफा याब होती जाएगी, सेहतमंद होती जाएगी, हमारे अंदर डिप्रेशन, परेशानियां, टेंशनें सब खत्म हो जाएंगी। जो लोग अपने आप को अल्लाह के हदूद में कायम रखते हैं, आप यकीन करें कभी उनसे अगर ऐसा कुछ हो जाए, इंसान है ना, कुछ गलती हो जाती है इंसान से, अगर कुछ ऐसी गलती हो भी जाए उनसे, तो उनकी रूह बेचैन हो जाती है। उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ मर गया है, हमारे अंदर कुछ ऐसा हो गया है कि जिसका हमें अफसोस है। जब तक वो सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेते उनको वो सुकून नहीं मिलता। और दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी ये फीलिंग नसीब फरमाए। अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो हमारे अंदर ऐसी ही फीलिंग आए कि हमारे अंदर कुछ ऐसा हो गया, हमसे कुछ ऐसा हो गया, या हमारा कोई अपना अजीज हमसे कत्ल हो गया है और हमें नदामत है कि हमने ये क्या कर दिया। और जब तक हम सच्चे दिल से तौबा ना कर ले हमें सुकून ना मिले। और ये जो दुनिया की जिंदगी है ये तो आरजी है, और मोमिन के लिए ये कैद खाना है। अगर हम कहें कि हम यहाँ पे ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारे और जन्नत भी हमें मिले, तो ये झूठ है। हम जब तक अपने आप को अपने रब का पाबंद नहीं करेंगे, हमें ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे, तो समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी डोर को ढीला छोड़ा हुआ। कहते हैं ना कि फलां की डोर अल्लाह ताला ने ढील दी हुई है, जब खींचेगा तब पकड़ता चलेगा। और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला की आयत का जो मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ताला की आयत का जो मजाक उड़ाते हैं अल्लाह ताला भी उनको ढील दे देता है, उनकी सरकशी में उनको छोड़ देता है। और रोजे क़यामत जब उनको पकड़ेगा, उनकी रस्सी को खींचेगा, तो उनके पास ना भागने की जगह होगी और ना ही तौबा करने के लिए कोई
टाइम होगा उनके पास। अल्लाह ताला उनसे तौबा का रास्ते भी बंद कर लेगा, भागने के भी सारे रास्ते बंद कर लेगा, और उनका आखिरत में ठिकाना क्या होगा? जहन्नम की दहकती हुई आग। कभी किचन में काम करते हुए आप कभी देखिएगा, कभी घी का छींटा, या खाना बनाते हुए या रोटी बनाते हुए आपके हाथ जल जाए, किसी सूरत भी घी गिर जाए, या वैसे कोई चीज लग जाए, गरम तवा लग जाए या कुछ ऐसा लग जाए, तो वो कितने दिन वो जलन होती रहती है। हम सबको दिखाते हैं मेरा हाथ जल गया, ये देखें मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। वो छोटा सा जो दाग होता है हमारे लिए मुसीबत का बायस बन जाता है। अब सोचिए, ये जो आग है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये 7 हाथ धुल के आई है, यानी कि 70 दर्जे इसके कम हैं। दुनिया वाली आग के 70 दर्जे कम हैं। तो आप सोचिए जहन्नम की आग किस तरह की होगी, क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबसे हदायत के रास्ते पे चलाए, और हम अल्लाह के कुरान को समझे, इस पे अमल करें। अपने लिए कसरत के साथ दुआएं किया करें। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शुमार फरमाए जो उसके पसंदीदा हैं। हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जो उसके पसंदीदा है। हम अपने रब की हदूद में कायम रहने वाले रहें। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो और असल मकसद तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि जो समझेगा वो अमल करेगा। अल्लाह ताला ने खानदानी जिंदगी के अख्ताम पर पैदा होने वाली उलझनों को वाज़ेह किया है। नंबर 1, जब औरत बेवा हो जाए तो उसके क्या हकूक हैं। नंबर 2, जब औरत को तलाक देकर अलहदा कर दिया जाए तो उस वक्त कैसे उसकी दिलजोई करनी है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने अपने अहकामात को वाज़े करके हुकूक भी दिलाए, तलखियां भी ख़त्म की, और अहसन अंदाज में नई जिंदगियां शुरू करने के रास्ते भी हमवार किए। नंबर 4, अक्ल वालों के लिए माशी जिंदगी की बेहतरीन अहकामात निशानियां हैं। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये रब का कलाम है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम और अपने रब का कलाम पढ़ रहे हैं, और जिस पर नाजिल किया वो दुनिया के बेहतरीन अंबिया के बेहतरीन अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन। और हम इस कदर खुशकिस्मत उम्मत हैं कि हम अपने नबी को मोहम्मद या उम्मती में पैदा हुए, और हम अपने नबी को फॉलो अगर करते हैं तो हम खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। ये थी आज की हमारे आयत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 रुकू कंप्लीट हो गए। हमारा 16वां रुकू है, इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल करे। अल्लाह ताला हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो दरगुजर फरमा के हमारी इस्लाह फरमा दे। हमें दीन की समझ अता फरमाए, हमें शरई सदर नसीब फरमाए। हम इस कुरान को पढ़ें, समझे, और फिर इस पे अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह हमारा शुमार ताइबीन, हाफिजीन, शाहिदीन में कर दे। अल्लाह हमसे तो राजी हो जा, हम तेरी तकसीर में राजी हो जाए। अल्लाह हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उनके कब्रों पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर भी करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाना। ऐ अल्लाह मुझे उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।